अभय अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। सिख विरसा, सिख विरसा जान है साडी, इस नूं सारे प्यार करो, गुरुआं ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। सब तेरी वड्याई कोई नाहू ना जाने मेरा। आद गुरु है ना मैं, जुगाद गुरु है ना मैं, वो सतगुरु है ना मैं, श्री गुरुदेव ना मैं। FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 16 ਸਾਵਨ 500 ਸੰਮਤ 554 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਵੇ ਸਖੀ
दल हर बरसनहार जल हर बरसनहार नानक सुख सबल सुहागणी जिन शहनाल प्यार जिन शहनाल प्यार तेरे कवल कवल गुण कह कह गावा तुम साहिब गुणी निधान तुमरी महिमा बारिल न साथो तुम ठाकुर ऊंच भगवाना फिरत फिरत प्रभ आया परया का शरणाए नानक की प्रभ देनती नानक की प्रभ देनती नानक की नानक की प्रभ देनती अपनी भगति अपनी भगति अपनी भगति निवाणे के मान गुरु निताणे के ताण गुरु ने उठे आदियो ने आसरे आदि आसरा सर्व कला भरपूर धन धन श्री गुरु रामदास जियो महाराज आनंद गुण निराश धन गुरु धन गुरु धन गुरु गरीब निवास धन गुरु गरीब निवास गरीब निवास परस मेघ जी तिल बिल मनादा 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 परस प्यारे मन है साधारे परस प्यारे मन है साधारे हुए आनंद सारा मन चाओ हुए आनंद सदा मन चाओ हुए आनंद सदा मन चाओ परस मेघ जी तिल बिल मनादा परस मेघ जी तिल बिल मनादा
बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ हम तेरी तार स्वामिया मेरे हम तेरी तार स्वामिया मेरे तू क्यों न हो बिसारे तू क्यों मन हो विसारे स्त्री रूप केरी की नाई स्त्री रूप केरी की नाई स्त्री रूप केरी की स्त्री रूप तेरी की नाई स्त्री रूप तेरी की नाई शोभ नहीं बिन परतारे शोभ नहीं बिन परतारे शोभ नहीं बिन परतारे शोभ नहीं बिन परतारे वर्ष मेघ जी तिल बिल मना लाओ वर्ष मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मन है सहारे बरस प्यारे मन है सहारे हुए आनंद सदा मन जाओ हुए आनंद सदा मन जाओ हुए आनंद सदा मन जाओ बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बिनो सुनियो जब ठाकुर मेरे बिनो सुनियो बिनो सुनियो जब ठाकुर मेरे देख कृपा था देख आयो देख आयो कृपा था देख आयो कृपा तार बिनो सुनियो जब ठाकुर मेरे बिनो सुनियो जब ठाकुर मेरे वेद आयो कृपा तारे
वेद आयो कृपा तारे, कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो। कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो, कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो। मेरो बन्यो मेरो बन्यो सुहागो, कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो, कहो नानक मेरो सुहागो। पत शोभा पले आचारे, पत शोभा पले आचारे, पत शोभा पले आचारे, पत शोभा पले आचारे। वर्ष मेघ जी दिल दिल मना लाओ, वर्ष मेघ जी दिल दिल मना लाओ। वर्ष प्यारे मन है साधारे, वर्ष प्यारे मन है साधारे। हुए अनंत सदा मन चाओ, हुए आनंद 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 सदा मन जाओ। वर्ष मेघ जी तिल रेल मना लाओ, वर्ष मेघ जी तिल बेल मना लाओ। वर्ष मेघ जी, वर्ष मेघ जी, वर्ष मेघ जी तिल बेल मना लाओ, ना लाओ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਚਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਜ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਮੰਨ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ
ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਆ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਸਾਵੜੀਏ ਜੀਆ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਨਣਾ ਆਵਣੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰਿਓ ਜੀਆ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਥਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਢੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਜਾਉ ਜੀਆ। ਸੋਏ ਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੋਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਆ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹ ਦਿੱਤੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਆ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਆ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਆ। ਸਾ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹਰਾ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗਾ ਜਾਏ ਜੀਆ। ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਝਾਲ ਥੀਆ ਭੁੱਲੇ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜੀਆ। ਤੈ ਸਹ ਨਾਲ ਮੁੱਤੀ ਆਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਧਰਿਆਸ ਜੀਆ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਆ। ਸਭ ਰਾਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਆ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਆ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਚੱਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅੰਮਾਵਣ ਡੋਸੜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਚੱਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਐਬ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਭਾਗਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜੀਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਅਭਾਗਤਾ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਆਦਿਕ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੇ ਪਖੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਪਏ ਰਹਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਿਆਮਾਨੀ ਤੈਨ ਕੀ
सेवा थोरी मागण बहुता, सेवा थोरी मागण बहुता, महल न पावे कह तो बहुना, महल न पावे कह तो बहुना, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे पेख देखावे सच न कुमावे, पेख देखावे सच न कुमावे, कह तुम्हें निक न आवे, कह तुम्हें निक न आवे, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे अतीत सदाए माया का माता, अतीत सदाए माया का माता, मन प्रीत कहे मुख लाला, मन प्रीत कहे मुख लाला, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, कूड़े मूर्ख की रीसा, जो प्रमाणे दिन की रीसा, जो प्रमाणे
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਈ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਨਾਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਨਾਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਦਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਫਸਟ ਮਹਿਲ ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ ਅਨਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਬਰਾਈਡ। One universal creator God by the grace of the true Guru. I am ungraceful and ill-mannered, full of endless faults. How can I go to enjoy my husband Lord? Each of his soul brides is better than the rest. Who even knows my name? Those brides who enjoy their husband Lord are very blessed, resting in the shade of the mango tree. I do not have their virtue. Who can I blame for this? Which of your virtues, O Lord, should I speak of? Which of your names should I chant? I cannot even reach one of your virtues. I am forever a sacrifice to you. Gold, silver, pearls, and rubies are pleasing. My husband Lord has blessed me with all these things, and I have focused my thoughts on them. Palaces of brick and mud are built and decorated with stones. I have been fooled by these decorations, and I do not sit near to my husband Lord. The cranes shriek overhead in the sky, and the herons have come to rest. The bride has gone to her father-in-law's house. In the world hereafter, what face will she show?
She kept sleeping as the day dawned. She forgot all about her journey. She separated herself from her husband, Lord, and now she suffers in pain. Virtue is in you, O Lord. I am totally without virtue. This is Nanak's only prayer. You gave all your nights to virtuous soul brides. I know I am unworthy, but isn't there a night for me as well? ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਚੱਜੀ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गोविंद रूप घन घर जत गोविंद रूप घन घर जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन घन घर जत गोविंद रूप घन घर जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन घन घर जत गोविंद रूप घन घर जत गोविंद रूप घन घर जत गोविंद रूप
चैन घन गर्जत घन गर्जत गोविंद रूप घन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन गुण गावत सुख चैन घन गर्जत घन गर्जत गोविंद रूप घन गर्जत गोविंद रूप पथिक प्यास चित सरोवर पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लेन आत्म जल लेन आत्म जल लेन हर तरस प्रेम जन नानक हर तरस प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु देन कर कृपा प्रभु देन कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा प्रभु देन कर कृपा प्रभु देन कर कृपा प्रभु देन घन गर्जत गोविंद रूप घन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन 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 घन गर्जत गोविंद रूप घन गर्जत गोविंद रूप घन गर्जत घन गर्जत गोविंद रूप गोविंद रूप गोविंद रूप घन गर्जत
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਪਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਚਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੌਲੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਸਤਸੰਗ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਿਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਸੌਲੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰਾਜਵਿਲਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਸੌਲੀ ਪਹਾੜ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਰਮਣੀਕ ਪਹਾੜੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਰੋ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਣ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਰੋਤੇ ਮਲਕ ਜੀ ਤੇ ਮਲਕਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਕਸੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਖੜਾਓ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਫਤਿਹ ਗੁਜਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧੋਬੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ?
ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਉ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਸਾ ਹੈ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਕਸੌਲੀ ਠਹਿਰੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2 ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਜੁੜਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ। ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪੋ ਕਹਿ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਬਣਨੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਅੰਗ 100। ਇਹ ਬਚਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਤਵ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੁਰਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਸ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ੈ ਲਾਗੈ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜੋਤਾਂ ਆਦਿ ਭੁਲਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਉੱਚੇ ਉੱਠੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਸੁਲਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਹ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੈ,
ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਤਲਸਾਂ ਤੇ ਮਖਮਲਾਂ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਈਂਦੇ ਤਕਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਤੇ ਤੌਕੀਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਜਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੁਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖੂਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਵਾ ਹੱਥ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। 24 ਸਤੰਬਰ 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਵ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮਿਸਮ ਰੇਜਮ ਜਾਂ ਭੂਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਸ ਤਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ, ਮਹਾਂ ਕਸਾਬ ਛੁਰੀ ਸੱਟ ਪਾਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ 50। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਿਆ ਤਪੱਸਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਭਾਵ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਰਾਮ ਨ ਸਕੈ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੂ ਬਿਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮੈਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਰਨਲ ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖੁੰਡ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠਣ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਗਤ ਫਸੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰਦਿਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੈ
बसो गोपाल मोरे हृदय 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 बसो गोपाल रस रस गुण गाओ ठाकुर के रस रस गुण गाओ ठाकुर के मोर हृदय बसो गोपाल 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 नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे माथे परोरवाल माथे परोरवाल माथे परोरवाल मोर हृदय बसो गोपाल 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 तुम तो राखन हार दयाल तुम तो राखन हार दयाल राखन हार दयाल राखन हार दयाल सुंदर सुग बेअंत पिता प्रभ सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल हो प्रभु कृपाल हो प्रभु कृपाल मोर हृदय बसो गोपाल 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 महा आनंद मंगल रूप तुम रे
महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन रूप रसाल बचन रूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल नानक बांध्यो पाल नानक बांध्यो पाल मुर हृदय बसो गोपाल 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 रस रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के मुर हृदय बसो गोपाल 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 मुर हृदय बसो गोपाल। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 24 ਸਤੰਬਰ 1951। ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਹਰਦਮ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਨੇ ਦੇ ਰੱਬ ਪਾਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਠ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕਣੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਿਮਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾ ਮਨ ਉਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਿਮਿਤ ਦੀ ਬੈਥ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਨ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਨ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਭਾਵ ਕਿ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਛੂਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੇਰਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਸੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਆਖਣਗੇ। ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਜਾਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਮੋਰੀ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਗੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਉਛਲ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਸੌਲੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੇਠੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਰਮ ਕੋਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੋ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲਸ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਨੋ ਇਹਦਾ ਜਾਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਦਮੀ ਬੇਬਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅਪੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਾਲ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ, ਬਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ 6-7 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰਸ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਇੱਕ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਦ ਹਲਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਰਤਾ ਸਾਧੂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਜੱਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ, ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਖੂਹ ਤੇ ਗਾਂ ਤਾਂ ਵੱਝੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਝੱਬ ਨਾਲ ਗਾਂ ਚੋਈ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਧਰੀ। ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਅਰਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਟ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਕਹੀ ਚੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਦੀਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਦੀਨ ਘਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਲਦੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸ ਮਨੌਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਫੁਰ ਗਈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਤਰੀਮਤ ਭਾਵ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਬਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਜੱਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਹਲ ਵਾਹੇ ਜਾਂ ਸੁਆਗਾ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨੇ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੱਟ ਵਿਹਵਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ 66। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਉਂ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ,
ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਰਤਨ ਕੋ ਤਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ ਨਿਰਤਨ ਕੋ ਤਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ 26 ਸਤੰਬਰ 1951 ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਔਗਣ ਹੀ ਦਰ ਤੋਂ ਪਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਦਲੀਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੇਟਿੰਗ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਵ ਐਂਡ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਰਸੀ। ਅਨੰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅਨੰਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਨੰਤ ਦਇਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚਾਹ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਰੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ GT ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮੀ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹਨ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਔਸ਼ਧੀ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕਥਾ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आओ अगला शब्द श्रवण करते हैं। सच नाम करता बोलो, सच नाम करता, सच नाम करता बोलो, सच नाम करता।
नाम करता। दृष्ट भिखारी बंधन बांधे और तिसके बल जाई। दृष्ट भिखारी बंधन बांधे और तिसके बल जाई। पाप पुण्य की सार न जाने, पाप पुण्य की सार न जाने, भूला फिरे अजाई, भूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। पुण्य बहोड़ नया वनवार, पुण्य बहोड़ नया वनवार। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। ऊंचा ते पुन नीच करत है, नीच करे सुल्तान। ऊंचा ते पुन नीच करत है, नीच करे सुल्तान। जिन्नी जान सुजानिया, जिन्नी जान सुजानिया, जगते पूरे परवान, जगते पूरे परवान। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। सच नाम करता, सच नाम करता। सच नाम करता, सच नाम करता। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। ताको समझा मन जाइए, जेको भूला होई। ताको समझा मन जाइए, जेको भूला होई। आपे खेल करे सब करता, आपे खेल करे सब करता। ऐसा पूजे कोई, ऐसा पूजे कोई। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। पुण्य बहोड़ नया वनवार, पुण्य बहोड़ नया वनवार। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। नाव प्रभाते सबद से आइए, छोड़ो दुनी परीता। नाव प्रभाते सबद से आइए, छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा, प्रणवत नानक दासन दासा। जग हरिया तिन जीता, जग हरिया तिन जीता। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। पुण्य बहोड़ नया वनवार, पुण्य बहोड़ नया वनवार। बोलो सच नाम करता,
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਸੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਦਮਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥ-ਬਾਉਂਡ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਭਾਵ ਕੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਨ ਤਾਸਮਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਰਾਜਸਕ ਤੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਮੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ। ਗੁਰਮੁਖ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਇਕੱਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਖਤਾਨ ਲਗਾਓ,
बैठ रहे हो